جو پہلی غلطی کرتا ہے خدا پردہ ڈالتا ہے پکڑتا نہیں ہے، دوسری غلطی کرتا ہے خدا پکڑتا نہیں ہے پردہ ڈالتا ہے، جب وہ باز نہیں آتا تب خدا پکڑتا ہے، تم جھوٹ بولتے ہو، تحقیق ہوئی تو 100 بار کا چور نکلا۔ آپ عام طور پر ایک تجربے کی بات سنیے، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ میں تو اتنا گھبرا گیا تھا جب آ رہا تھا تو دیکھا کہ یہاں سے جانے والے لوگ زیادہ تھے، میں سمجھ گیا جلسہ ختم ہو گیا، اب کچھ نہیں ہوگا اگربتی اور موم بتی جلانے کے سوا اور کچھ نہیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے آپ نے مہمان کی آبرو بچا لی، اللہ محشر میں آپ کی آبرو بچا لی۔ کسی سے بھی آپ گلاس مانگیے، کوئی ضروری نہیں کہ اس میں وہ پانی بھر کر کے دے گا، خالی گلاس بھی آپ کو دے سکتا ہے، لیکن کسی سے آپ پانی مانگیے تو گلاس خود بخود آپ کے پاس آئے گا۔ اس فرق کو ذرا دیکھیے آپ، پانی آپ نے مانگا گلاس خود بخود مل گیا، فری میں آپ کو گلاس مل گیا، اور اگر آپ نے گلاس مانگا تھا تو پانی نہیں ملا، کیا مطلب ہوا؟ پانی مقصود ہے، گلاس ذریعہ ہے۔ جب آپ گلاس مانگیں گے تو مقصود نہیں ملے گا، جب آپ مقصود مانگیں گے، پانی مانگ لیا تو گلاس آپ کو فری میں مل گیا۔ دین اور دنیا میں مقصود دین ہے، اگر فری میں خدا سے دنیا چاہیے تو دین مانگ لیجئے، خدا آپ کو فری میں دنیا۔ اگر کوئی طاقتور آدمی ہے تو دھمکی سے کام نکالتا، ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے، اور اگر پیسہ والا ہے تو رشوت دے کر کے کام نکالتا، لیکن اگر خدا سے کام نکالنا ہے تو آپ دھمکا بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ آپ سے زیادہ پاورفل ہے۔ خدا کو آپ رشوت بھی نہیں دے سکتے، آپ سے بڑا خزانہ اس کے پاس۔ اگر خدا سے کام نکالنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے، پاؤں پکڑ لیجئے، داڑھی پکڑ لیجئے، توبہ کر لیجئے خدا محمد۔ ایک مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ ایک جوان دارو کی بوتل چھپا کر کے راستے سے پاس ہو رہا، حضرت عمر نے دیکھ لیا، اب جوان کا پیشاب بھی رک گیا، نبض بھی تھا رک۔ حضرت عمر نے دیکھ لیا اتنے کوڑے پڑیں گے جنازہ اٹھ جائے، اب دل میں اللہ سے کہتا میرے پروردگار سامنے عمر ہیں، دیکھ لیا ہے، عزت آبرو تو ہی بچا سکتا۔ حضرت عمر جلدی سے آئے، او جوان کیا بغل میں چھپا کر کے رکھا ہے؟ کہا حضور کچھ نہیں ہے۔ کہا دکھاؤ۔ کہا کہ شراب کی بوتل تو نہیں ہے؟ کہا حضور شراب کی بوتل نہیں ہے۔ جوان کے منہ سے نکل گیا یہ سرکہ ہے، شراب نہیں ہے، یہ شربت ہے، شراب نہیں ہے۔ اس جوان کی توبہ قبول ہو چکی تھی، اللہ نے شراب کو سرکہ بنا دیا۔ غوث و قطب سب غلام سے خدا کے، نبی یا ولی ہو اسی سے ہے لیتے۔ غوث و قطب سب غلام سے خدا کے، نبی یا ولی ہو اسی سے ہے لیتے۔ جسے چاہے دے دے، جسے چاہے نہ دے، بنا دے وہ جس کا بنے گا مقدر۔ ہو اللہ اکبر، ہو اللہ اکبر، ہو اللہ اکبر، ہو اللہ اکبر۔ اسی کے ہے ہاتھوں میں حاجت روائی، اسی کے ہے بس میں یہ مشکل کشائی، اسی کو ہے حاصل یہ شان عطائی، ہوا ہے نہ ہوگا کوئی اس کا ہمسر۔ ہو اللہ اکبر، ہو اللہ اکبر، ہو اللہ اکبر، ہو اللہ اکبر۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے، اذان آپ سنیں گے، کل نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ میں آپ کو برابر بائی پاس لے جا رہا ہوں، لیکن آپ لوگ دل و دماغ سے اب تک تیار نہیں۔ 7 خون تو آپ کا معاف ہے، اس سے زیادہ آپ کی معافی نہیں۔ دھیان سے سنیے گا، آپ سے بائی چانس سوال ہو رہا ہے دماغ کو ٹٹولنے کے لیے کہ آپ لوگ پنڈال میں ہیں یا سسرال میں۔ دوسرا پیغام سیرت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ نبی کی سنت پر اللہ ہم سب کو کھڑا فرمائے، نبی کی سنت کو زندہ کریں گے، داڑھی کو زندہ کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیوی سے پوچھ کر کے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ شادی سے پہلے ہی داڑھی کے جس بریک کو زندہ کر دیجیے، ورنہ جب دوپٹے کی ہوا لگے گی تو داڑھی صاف ہو جائے۔
ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। हमारे नबी को नमाज मेराज में मिली। मेराज कहाँ है? जमीन से उठे आसमान पर गए, आसमान से निकले सातों आसमान के ऊपर गए, उसके बाद अर्श है, उसके बाद दुनिया खत्म, यानी जमीन से ऊपर गए, अर्श पर गए, उसके बाद दुनिया खत्म। इतनी दूर जब गए तो खुदा की तरफ से क्या तोहफा मिला? सजदा मिला, नमाज मिली। लेकर के जब आए तो सबसे पहले ये तोहफा अपने चचा को दिया, अबू तालिब को दिया कि चचा जान, आसमान से अर्श से खुदा का तोहफा लेकर के सजदा आया हूँ, इसको कबूल कर लीजिए। अबू तालिब ने कहा कि सजदा होता क्या है? का तरीका मैं बताता हूँ कि सजदा कैसे होता है। नबी ने सर झुकाया, सुभान रब्बियल आला पढ़ा, तो कहा सजदा हुजूर यही है, चचा जान कबूल कर लीजिए। तो अबू तालिब ने क्या कहा जानते हैं? मुझे ये सजदा कबूल नहीं है। सर नीचे चला जाता है, सुरीन ऊपर को आ जाती है, सर नीचे जाता है, सुरीन ऊपर को आ जाती है, मुझको ये तरीका पसंद नहीं है। नबी की नमाज में जैसे ही अबू तालिब ने ऐब लगाई, ऐब लगाया, अल्लाह ने ईमान की दौलत से महरूम कर। मैं हाथ जोड़ करके उन लोगों से कहता हूं जो दाढ़ी नहीं रखते, आपको दाढ़ी रखने की आदत नहीं है, चलेगा, तौबा करते रहिए, तौबा इस्तिग़फ़ार रात दिन करते रहिए, हमसे गुनाह हो रहा है, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन दाढ़ी की तौहीन भूल से मत कीजिएगा, ईमान चला जाएगा। दाढ़ी नबी की सुन्नत है, दाढ़ी नहीं रखते हैं, तौबा करते रहिए, ईमान सलामत है। लेकिन दाढ़ी की तौहीन अगर आपने कर दिया, ईमान चला जाएगा। क्यों? दाढ़ी नबी की पसंद है, जो नबी की पसंद में ऐब लगाए उसका ईमान चला। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूँ। आज एक फलस्तीन से मुकाबला करने के लिए पूरी दुनिया आ गई। एक जमाना था, मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबला करने के लिए 3 लाख जादूगर आ गए। 3 लाख जादूगर आए मुकाबला करने के लिए। 100 चोट सोनार की, 1 चोट लोहार। मूसा अलैहिस्सलाम गालिब आ गए, जादूगर हार गए। तो जानते हैं मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, मेरे परवरदिगार, ये जादूगर हमसे मुकाबले के लिए आए, 3 लाख की तादाद में मुसलमान हो गए, फिरौन मुसलमान नहीं हुआ। तो क्या जवाब आया? अल्लाह इस पैगाम को आपके दिल तक पहुंचाए। अल्लाह की तरफ से जवाब आया, मूसा वो जादूगर जो आए थे तुम्हारा कपड़ा पहन करके आए, वो जादूगर जो आए थे तुम्हारी दाढ़ी रख करके आए, वो जादूगर जो आए थे तुम्हारी टोपी और पगड़ी पहन करके आए, वो जादूगर जो आए थे तुम्हारी लाठी संभाल करके आए थे, तुम्हारी नकल उतार रहे थे कपड़े की, तुम्हारी नकल उतार रहे थे दाढ़ी की, तुम्हारी नकल उतार रहे थे सर के बाल की। इसलिए मेरी रहमत ने गवारा नहीं किया जो तुम्हारी नकल करे उसको जहन्नम में डाले, इसलिए कलमे की तौफीक दी, वो कलमा पढ़कर मुसलमान हुआ। ये जिस जगह पर जलसा हो रहा है इसका नाम है भोजपुर। भोजपुर से पंजाब तक किसी भी सरदार को सिख को दिखा दीजिए भीख मांगते नहीं दिखा सकता। किसी भी सरदार को बगैर दाढ़ी के दिखा दीजिए, बगैर पगड़ी के दिखा दीजिए, आप नहीं दिखा सकता। सरदार की तादाद हिंदुस्तान में कितनी थोड़ी है जैसे आटे में बाल। मुसलमान की उसकी तादाद सरदार के मुकाबले में कितनी है जैसे आसमान पर सितारे। मुसलमान ज्यादा है, सरदार कम है, लेकिन सरदार को मुसलमान से ज्यादा इज्जत है। क्यों? दीन धर्म को उसने दांत से पकड़ा, अल्लाह ने इज्जत की चोटी पर पहुंचा दिया। हमने मुसलमान होकर के दीन धर्म को ठुकराया, अल्लाह ने ठोकरों में हमें डाल दिया। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। एक आदमी ने किताब में पढ़ा, जिसका सर बड़ा होता है वो बेवकूफ होता है, जिसकी दाढ़ी बड़ी होती है वो बेवकूफ होता है। ये अक्लमंद सोचा कि सर को छोटा तो कर नहीं सकते, हाँ दाढ़ी छोटी कर सकते। इसने कैंची तलाश किया, कैंची नहीं मिली, चराग जल रहा, सोचा कि हो होशियारी दिखाते, मुट्ठी में दाढ़ी ले लेते हैं, जो दाढ़ी मुट्ठी से बाहर वो पब्लियन से बाहर। जैसे ही चराग सटाया मुट्ठी से, मुट्ठी छूट गई, पतलून के चक्कर में सारी दाढ़ी लगूटी चली।